बंधुगण ओडिया शास्त्र चैनल को आपण मानक स्वागत। बंधुगण कुंभ राशि व्यक्तिशेष मानक पई आसुथुबा मार्च मासर 11 तारिख 12 तारिख एवं 13 तारिख आपण मानक पई बुधवार गुरुवार एवं शुक्रवार एही तीनोटी दिन रे आपणक पई पांचोटी खुशीर खबर आसुअछि। तीनोटी स्वप्न आपणकर पूरण हेबो। अचानक धन लाभ हेबार संकेत किछि आपणकु मिलिबो। तीनोटी स्वप्न पूरण हेबो। दुख शेष हेबार समय आपणकर गोचर कहुअछि। भगवानक तरफरु बड़ उपहार आपणकु मिल पारे। एही 11 मार्च पर जहाँकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हेउछंती तो आपणक जीवन में कौन प्रभाव पड़िबो, कौन आसीबो परिवर्तन आपणक जीवन में, ता सहित एही तीनोटी दिन में तीन प्रकारर लोकमानंक प्रति आपण सावधान और सतर्क रहिबे। केउं लोकमानंक प्रति आपणकु सावधान रहिबा पई पड़िबो ताहा मध्य जानिबे। देखंतु कुंभ राशि व्यक्ति जीवन में बेले बेले एमिति लागे कि आमे चेष्टा तो करूछु हेले सही अनुसार आमको फल मिलू नाही। स्वप्न तो मन में अनेक रही अछि किंतु भाग्य हुए तो आउ साथ देउ नाही, एपरि आपणकर मने रहुअछि। किंतु मने रखंतु जे ज्योतिष गणना कहूअछि जे 11 मार्च रु 13 मार्च आपणक पई बहुत ही भल रहुअछि। कुंभ राशि व्यक्तिशेष मानकर जीवन में किछि बड़ परिवर्तन एही दिन गुड़िक आसीपारे। आपण कौनसी भी ज्योतिषंकु निजर कुंडली नहीं करी देखांतु, गणना मध्य करंतु, जेकोसी प्रकार आपण परीक्षा करिकी मध्य देखि नियंतु। आमे एही भिडियोटी रे जहाँ जहाँ सबू कहुअछु ताहा आपणकर जीवन में 90% निश्चिंत रूप से लागू होई पारे जदि आपण एही सबू कथा गुड़िक मानुछंती। तो एही तीनोटी दिन में आपणकु पांचटी स्वप्न साकार हेबार संकेत मिलिबो। पांचटी खुशीर खबर आपणकु मिलिबो। आउ जेउ माने सेमानंको पई जीवन में विशेष रूप से आशार आलोक आसीपारे। किंतु तीन प्रकारर लोकमानंकु नै मध्य आपण टिकिए सतर्क रहिबे। कुंभ राशिर व्यक्तिशेष माने आपण मन रखंतु भगवान जेउ लोकमानंकु बड़ सतर्कता अवलंबन करैबा पई चाहिथांती सेमानंकु किछि सतर्क सूचना मध्य देथांती एवं जेउ मानंकु सफलता देबा पई चाहिथांती सेमानंकर प्रथमे बड़ परीक्षा मध्य करिथांती। जदि आपणक जीवन में गत किछि दिन धरी समस्या चालू अछि तेबे आपण भय जमारू भी करंतु नाही। आपणक पई आसुथुबा एही तीनोटी दिन आपणक जीवन में नुआ आशा नेई करी आसीपारे एवं आपणकर प्रथम भागरे सूर्य बुध मंगल एवं राहु विराजमान करुछंती। आपणकर द्वितीय भावरे शनि एवं शनि 7.5 अंतिम चरण मध्य चालू अछि। देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम स्थान रे रहिछंती। सप्तम भावरे आपणकर केतु विराजमान करुछंती। ता सहित 15 मार्च को सूर्य मीन राशि को उठिजिवे। 26 मार्च को शुक्र मेष राशि को आसुछंती। तेबे ग्रह मानकर एही गोचर एही अपूर्व संयोग आपणक जीवन में कौन परिवर्तन आनी करी आसुअछि देखंतु। प्रथम स्वप्न जहाँकि धन लाभर आसुअछि। एही समय मध्य धन संबंधी किछि भल परिवर्तन आसीपारे। अटकी रहिथिबा टंका मिलिबो। व्यवसाय रे लाभर सुजोग अधिक देखिबा आपण। नुआ आर्थिक सुजोग आसीपारे। जेउ माने चाकरी क्षेत्र रे अछंती सेमानंक पई एही समयटी बहुत ही शुभ हेबार आपण देखि पारिबे। प्रमोशन रो संभावना रहिबो। नुआ सुजोग मध्य आपणकु प्राप्त हेबो। काम कार्य रे आपणकु सम्मान बा दायित्व रहिबो। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने आपण जेउ लोकंकु देखिछंती कि निजर लोक बोली भाबी थांती सेही लोक माने ही प्रायतः आपणकु धोखा देई थांती। एथिपई आपणकु प्रत्येक समय रे मने रखंतु समस्तंकु अंध भाव रे भरोसा करिबा केबे भी आपणक पई ठीक नुहे। तृतीय स्वप्न जहाँकि आपणकर पूरण हेबा पई जाउअछि सेथिपई आपणक जीवन में सुखर समय आसीबा पई जाउअछि। जदि आपणकर प्रेम जीवन में किछि भी समस्या रहिथिला तेबे एही समय रे संपर्क रे सुधार आसीजिवो। भूल बुझामणा गुड़िक सबुकिछि समाप्त हेबो। संपर्क शक्तिशाली हेबो। प्रेम क्षेत्र रे देखिबे आपणकर संपर्क सुदृढ़ हेबो। चतुर्थ स्वप्न जहाँकि परिवार रे खुशी आसीजिवो। एही गुटे दिन रे आपणक परिवार रे जहाँकि किछि खुशीर खबर आसीपारे। कौनसी प्रकारर फोन कॉल आपणक मन को प्रसन्न रे भरी देई पारे।
କେହି ନୂଆ ଶିଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ଶୁଭ କାମ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଦିଗରେ କିଛି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଯାହା ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା ସବୁକିଛି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଯଦି ଆଗଉଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ମନୋକାମନା ରହିଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକରି କିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେହି ମନର ଇଚ୍ଛା, ସେହି ମନର ସ୍ୱପ୍ନ, କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା, କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକିଛି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତା ସହିତ 5ଟି ଖୁସିର ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି 3ଟି ଦିନରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗେଇବ। ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ବନିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଧନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି 13 ତାରିଖ ଯାହାକି ଶୁକ୍ରବାରର ଦିନ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 13 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଆସୁଅଛି। କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲେଖି କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 13 ତାରିଖ ଦିନ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 13 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ବି ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଜୀବନରେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବୁଧବାର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ମାନଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ଦିନ ରହୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 12 ତାରିଖ ଯାହାକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ନୂଆ କାମର ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କିଛି ବି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଜନେସ୍ରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖିକରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 12 ତାରିଖର ଦିନଟିକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ନୂତନ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନକୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ କିଛି ବି ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାହାର ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି ବି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକିଏ ବି, ଏହି ସୁଯୋଗଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏହି ସୁଯୋଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ବା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧକାର କେବେ ବି ସଦାସର୍ବଦା ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲାଭ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ସେହି କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେବ। ସେହି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କାମ ଆପଣ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ, ଖୁସି ମିଳିବ।
କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଦିନଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ 12 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ କାହା ସାଥିରେ ବି ବିବାଦ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିବାଦ ଟିକେ ଦର୍ଶାଉଅଛି ମନଗୁଡ଼ିକ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ 13 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ହେଇକି ରହୁଅଛି। ଧନ ଲାଭର ସଂକେତ ବନିବ, ଭଲ ଖବର ପାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ନୂତନ ସୁଯୋଗ କିଛି ଆସିବ, କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖିକରି ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ବି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହିସବୁ ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିଥାଉ କି କିଛି ଚାକିରିରେ ଯଦି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହିଁ କିଛି ଏପରି ରହିଥାଏ। ତ ଏବେ 13 ତାରିଖକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କୌଣସି ବି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ସମୟ ଆଣିକରି ଆସିବ। ତା ସହିତ ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଆପଣ 3ଟି ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଛଳନା କରୁଥିବା ଲୋକ, ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥାନ୍ତି, ଭୁଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିକି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ବି ବହୁତ ରହୁଅଛି, ସିଏ ଧନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ କାହାର ସମୟ ଅସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଧାର ଆକାରରେ କିମ୍ବା ସୁଧ ଚକ୍କରରେ ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ନିଜର ଧନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅଟକିପାରେ କିମ୍ବା ଫସି ରହିଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଅଧିକ ଆକାରର ଧନ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି 3ଟି ଦିନ ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଟକିଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। 11 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ 12 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ନୂଆ କାମ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ଯାହା ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ତା ସହିତ 13 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୁଲରେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏହି ଦିନକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାହାକି ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ଏହି ଦିନ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 3ଟି ଦିନରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ 12 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନ ଟିକିଏ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ। ନିଜର ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ସହଜରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି 3ଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି, ତାହା ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି ଦିନକୁ ଆପଣ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ବି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ନେଇକରି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଏହି 3ଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁଅଛି। ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାରର ଦିନ ରହିଥାଏ, ତ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଟିକିଏ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ସତର୍କ ରହିବେ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହୁଅଛି।
कुंभ राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई आपण शनिवार दिन आपण शनिदेवंकु प्रार्थना करंतु निज जीवन में उन्नति आउ समृद्धि पई शनिदेवंक उद्देश्य रे राशि तेलर दीपटिया आपण अवश्य रूप से संध्या समय रे जालंतु। कला राशिर दान आपण काहाकु करंतु एवं विशेष भाव में आपण प्रत्येक शनिवार आउ मंगलवार दिन हनुमान चालीसा अवश्य रूप से पाठ करंतु। एपरी करने द्वारा आपण जीवन में जहाँ भी किसी नकारात्मकता रही अछि ताहा सबु किछि दूर हेबो एवं आपणक जीवन में निश्चिंत रूप से खुशी आसीजिवो। एही कथा को आपण लेखि करिकी रखंतु एवं शनिदेवंकर आशीर्वाद प्राप्त करने पई कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव अवश्य रूप से लिखंतु। वीडियोटी को लाइक टिए करंतु, अन्य मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु एवं जो माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल रो आइकन को मध्य प्रेस करंतु, जहा फल आमे जो वीडियो अपलोड करिवु ताहा आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। धन्यवाद।